ہم سب کو انتظار ہے اس وقت، پوری دنیا اسلام انتظار کر رہی ہے اس مبارک رات کا جس کو قرآن نے لیلۃ المبارکہ فرمایا ہے، ہم اور آپ جس کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ مبارک رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں پر کرم کی برسات فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سرے شام سے میرا اللہ اور تمہارا اللہ کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا تو میں اس کو روزی عطا کر دوں، ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے کہ اپنے سوالات کا طلب کرنے والا، حاجتوں کو مانگنے والا تاکہ میں اس کو اس کی حاجتیں عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ حدیث رسول ہے، یاد رکھنا۔ ہم لوگ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم لوگ کتابوں کی بنیاد پر نبی کو نہیں مانتے بلکہ نبی کی بنیاد پر کتابوں کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کس کتاب میں لکھا ہے، ہم کہتے ہیں بحث نہ کرو، رسول اللہ نے فرما دیا۔ ہم تو نبی کے وہ غلام ہیں، وہ عشق کے بندے ہیں کہ نبی کی بات کتاب میں نہیں، اگر دیوار پر بھی لکھی ہے تو ہم دیوار کا بھی احترام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، اس بات میں نہ الجھنا کہ یہ بات کس کتاب میں لکھی ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارے محبوب نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو، ہے دنیا کے اللہ کے بندو، یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے کوئی روزی طلب کرنے والا ہے میں اس کو روزی عطا کروں۔ پھر مسلمان سال پر روزی کے لیے پریشان کیوں ہے جب اللہ خود کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں گا۔ شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں۔ جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلت پھرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو، ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے مزاج نیلام نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے
कुछ बात नहीं करना। और अगर वाकई सीरियस हो अपने मसाइल के हवाले से तो तुम्हें मालूम होना चाहिए इस वक्त रुए जमीन पर लौजों में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम की बेटियां बिक रही है तो वो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां हैं। इस पर कभी आपने कुछ सोचा? इस पर कभी आपने कुछ गौर किया? मुअल्लिमे इंसानियत की महफिल सजाने वालों, कभी गौर तो करो। कुत्ते पर पत्थर मारने से जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, चिड़िया के बच्चे छिन जाने पर जो रसूल इतने बेचैन हो जाते हो, गौर मेंढकों को तालाब से निकाल के फेंक देने पर जो रसूल इतना बेचैन हो जाते हो, जब उस रसूल की उम्मत की बेटियां लौजों में बिकती होगी किसी के हाथों पर और वो किसी के बिस्तर की जीनत बनती होगी, उस वक्त गुंबदे खजरा में मुस्तफा जाने रहमत की बेकरारी का आलम क्या होता होगा, उस वक्त हुजूर की बेचैनी का आलम क्या होता होगा। अल्लाह अकबर। उनके बारे में हमारा क्या मंसूबा है? अल्लाह अकबर। ये कौम का हाल तो ये है, रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह के वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ फरामोश कर देते हैं। अल्लाह के बंदो, आज मुस्लिम उम्मा जिन हालात से दो चार है, इन हालात को बदलने के लिए सबसे पहले अल्लाह को मनाना जरूरी है, अल्लाह को राजी करना जरूरी है, अल्लाह से सुलह करना जरूरी है। बहुत दूर हो गए हम अल्लाह से, ऐसा लगता है रहमत खुदा हमसे रूठ गई है, अल्लाह की रहमत हमसे रूठ गई है। याद रखो, सबको मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है? हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहे कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो? पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी न करो, जब तक कि अपने अल्लाह को राजी न करो। आओ शबे बारात के इस मुकद्दस मौके पर हम अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बहुत गुनाह कर चुके, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों ऐसी तौबा करो जो आगे को तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ते हो मेरे भाई, इस्तिग़फ़ार वो रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं है, कानों को खींचना तौबा नहीं है, कानों को पीटना तौबा नहीं है, बल्कि तौबा क्या है? नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना और आइंदा अपने अल्लाह से वादा करना, किसी और से नहीं, अपने अल्लाह से वादा करना, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा और गुनाह पर कायम न रहना, गुनाह को छोड़ देना। ये तौबा के ये 3 लवाजिमात है। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरी बहनों आओ, अल्लाह अकबर। अगर फिलिस्तीन या दूसरे ममालिक की बहनें चाहे वो कस्ब कुर्सी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये न समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत इशरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों आओ, हम सब अल्लाह को मनाएं। भाइयों आओ, अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है? कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है? सबके करीब होने की कोशिश करते हो। अल्लाह अल्लाह, आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना
चाहता है, वो MP के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज के अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं, इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। जरा तवज्जो से सुन लो। जितने लोगों को आवाज की जरूरत है, आवाज पहुंच रही, भाई छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मेरे भाई, जितने लोगों को जरूरत है आवाज पहुंचे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या जन्नल हसन वल हुसैन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले, हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी, दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो, लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों को कहा जाता है तौबा करो, तो क्या करते? कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते हैं। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी न जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है? तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता? इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा हूँ, इसका अंजाम क्या है। याद रखना, नन्हे नन्हे इन जवानों को जिन्होंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, इन्हें गुनाह करते देख करके हर दर्दमल दिल तड़पता होगा। ये नन्हे से चेहरे, ये अल्लाह अकबर, ये सादा से चेहरे, अल्लाह अकबर, लुग़वी माना में कह दूं ये मासूम से चेहरे, अल्लाह अकबर, ये जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हैं। हाय, इनको तो स्टडी करना चाहिए था, ये रातों को मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं, इनको तो तस्बीह लेकर बैठना चाहिए था, इन्हें तो तिलावत करना चाहिए था, इन्हें तो किताबें पढ़ना चाहिए था। ये लोग जो है गड्ढों के किनारे, गलियों के अंदर, कोई ऑटो में बैठा है, कोई किसी के जीने पे बैठा है, कोई होटल में बैठा है। ऐ मुसलमान जवान, तेरी पहचान क्या थी? आज तेरी पहचान क्या हो गई? तेरी पहचान तो ये थी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हमने। मुसलमान तू था कि उन दुरूस के साहिल पे तू कश्तियां जलाता था। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आते थे। तेरी जवानी के तकद्दुस को देखकर लोग अपना बातिल मजहब छोड़कर दीन हक कबूल करते नजर आते थे, ये कहते हुए कि जब गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा। मानो तुम्हारी शान ये थी, मगर याद रखो आज गुनाहों में डूब चुके हो। वो कौन सा गुनाह है जो कौमे मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं है? बिलखुसूस जवान ज़िना के अड्डों पर है। ये कहते हुए शर्म भी आती है, अच्छा भी नहीं लगता, मगर नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। अपनों के दरमियान न रोए तो किसके दरमियान रोए। अल्लाह अकबर। एक वक्त था कि ज़िना के नाम से मुस्लिम जवानों के बदन पर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर। आज वो जवान ज़िना के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, ज़िना की फिल्में देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो जवान जुआ खेल रहे हैं, वो जवान नशे में मुब्तला है, वो नौजवान लड़कियों की मोहब्बत में मुब्तला है, हरामकारी में मुब्तला है, मस्जिदों से दूर हो गए, मस्जिद मरसिया खा है, नमाजी नहीं है, जलसा का आबाद है, खुदा खाना वीरान है। अल्लाह अकबर। हम इन जलसों की भीड़ को देख के खुश हैं। मेरा जलसा, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जनरल बात, मेरा जलसा कामयाब हो गया। मेरे भाई जलसा भीड़ से कामयाब नहीं होता, जलसा उस दिन कामयाब होगा जैसे जुमा में मुसलमान पहुंचते हैं वैसे फजर में पहुंचे, तब ये जलसा कामयाब होगा। इस जलसे की कामयाबी का इंहिसार उस वक्त है। याद रखना, ये तो कयामत की निशानियों में से एक
نشانی ہے مولانا کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے. دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی، دین کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے. میرے بھائی نہیں، نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. رسول اللہ کی باتیں تو حفظ جان بنانے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے. آؤ نا میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں. اگر توبہ نہیں کی تم نے، ایک دن وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا. بد دعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں. وہ آئے گا، بہت جلد آئے گا. موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر. جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی. یہ جسم بے نور ہو جائے گا، یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا، یہ جسم بے حس ہو جائے گا، یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا. میرے عزیز، اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا، یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی. آؤ دیکھو اپنے دادا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے ابا کے بڑھاپے کو، دیکھو اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے، پاپ کرتے تھے. تمہیں پتا ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی. لیکن وہ کس سے شیئر کرے؟ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا. نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے.